chụp bẹ cam muốn sọp đam muốn chụp bẹ bố bài trên đây chấm ấy nè video các bọn mình tè mùi để mình cái bài phía nhóm á bà chặt đây can miền tây mật cọt chặt châu không thể có số thà mấy mình về chọc nhưng thà về chọc mấy bữa buông đàn giấy giờ bàn út tư hơi kế nên coi camera em bị lớn năng tiết hướng đài nhom sẽ đáp trú sải hướng năng về hua nị say năng vô lá hua mình tên vì cứ chỉ hướng mũi để bờ sân chỉ chắc mà nhom ấp sơi trong vậy để sao tại vì hua nị say pe chắc mình khỏi bị dương ban vote mình đấy tôi chỉ vote ở bóng phone tham bự sang sao hướng hua nị say ăn rồi mình đã vote turn mình đây này chọn sẽ đáp chắc có chơi ở cái này trong vậy chơi hướng để nhom vậy đi vì bẹ pon chỉ mũi nào vậy để nhom chuột to mình phải có tham bóng phone chuột to được nhom tê hay mũi tiết trong tham bờ sân chỉ biết run thốt hua nị say đừng cứ với chứa xôm ở chấp tốc thay vì chỉ sờ lập bạ này cả sờ đạp cầm san bay rụng thốt để cho đôi hùng con nhưng tầm mơ chẳng bị khác có chốt chặt khác của nhưng mình cua chưa đây tới dưới nơi tại sờ bãi chỉ mùi đừng say hưởng đừng chẳng tập lọc mà say hưởng đừng vinh nhung xôm vậy xa làm vinh cả những nhung ban từ tua mưa tia mùi nơi khét hay dương có chỉ tu tới nơi khét quạt tia nó cứ quạt tục chào thì quạt ấp nơi đấy thì nắng chẳng mà chắc tét còn nơi phun pin nè thì chẳng phụ dương có ban mờ ti tang họ xong đây dương hiệp trong thua đầm nà từ trong phụ nhóm có xong để sao tại trẻ mờ mép dương mờ mắt hơi là tè nắng vì là đặt bị phun nơi đặt bị phun kì giống vậy hay tè nắng hết tới mà cặp ti bày vía sẽ tiết bàn trộn đó phun kì miền vọt miền ấy chẳng tệ chẳng dương có nhóm có trô ta có view à dương có view thọt là hôn dương mơ ô bàn đó khơi tụm rụng tè nắng dương có xua thà lấy tè nắng mén là bọn nắng mén chẳng nhóm oi bông và ôn cẩn tích là bọn nắng dương mơ ắt khơi sạch tè pin mà nói bị rồi tê để sao tại là bọn nắng vì là bọn chơ là bọn thmó thuê băng ở xây thuê đại dương á na bàn tay chả ấy hay cả một nó bị miền Bà Lại đi tới tam phơi chỉ bay ấy nhưng khơi miền Bà Lại tại mẹ nơi đầm bòn đó là bẻ bọn còn thì hỏi vô một té nó khẳng nóng khang khả năng miền đàm châu đô sụt thủng chẳng nhưng mưa sạch té khơi tại tịch để nhưng mưa ập ban với những lực nổi Google Map nằng nhưng có nhà đang tại code con phần phân là té năng hỏi chẳng bộ dương có đòn ngay bộ dương có tranh từ thì tôi tới nhông tay tại tranh hiện bẩn lầm để sao tại phải nhập tới bật chọt tới dương tao mắm miếng cang thì thua to tiền chẳng á chẳng có nhông tao đòn năng muộn chỉ đòn nắng chỉ hút té năng tiền chỉ hút té nhưng có bọ mà quánh chụp máu dương mình làm những ai kiến con mà hiến ngư phơi đây có hóm anh trai phơi nứng là phơi đây thì form vậy là phơi tập lấy nó còn mới tiết là lượt lại trắng giống có chọc nam đăng hạt té nắng của dương confirm cái này chẹt cái này nó không tu sạp hại nhóm có hiệp cho từ kho từ hộ quạt sẽ tại nhóm khơi cái hút sao cho bạn nè thật thấy có bao thuyền mất khơi phổ mà nè nó quạt bẹt cầm má ót miếng bẹt AT là về lứa cứ quạt liệt chân tam bài để cho nó bọt spike ấy có đôi nhảy cho nó bọt này có bọt đây ở những chỗ nhóm cách thá nè nơi chùm mũi quạt kia đăng là dương máu đôi môi có cái đám quát ở diêm tè nâng chân kia đăng là dương máu có trăm bạn thuyền gì dương có chỗ được không tè nâng hay có bật thuyền vinh thom mà đa đôi dương tay tè nâng có bật thuyền khỏi tới dương cho vì lớn lắm có ở dương cối nơi khổm đam chơi mũi đam xoay đam chơi bia sụt trần mục nên là hay là nó cối lừa à cái cô đố á nè hay nó lên nó nơi cái máy nó bên tóc chơi tui mũi nè có mau thà lục hủ chân sai mà chạy te mẹ lục hủ nhung thà nâng nhung thử mà chạy te chơi mà chạy te cho thà ấy với chồng nhung từ vô tật mau có từ nóng hái có tranh màu vĩnh lược thà miền bàn tái hay cào thò bài nhà tôi mùi mạo chẳng có trong đam vậy mùi nhung thà te nâng ở mà cha cái tục trao du ha ở bên là hiên mau tê cái còn mình mau đây chẳng tây trong là khơi lục hủ mau chẳng phụ nhóm có về sờ bài đây phụ te nâng khán miền thiếu mà liền du ha rồi nhóm thà ấy thế nhóm của mình chịu nhiều ấy đây nhóm còn phải chịu khủ chân sai mà mơ tới không bơm nón lọ cái này nó lại xã ba tập phần ai sẽ thầm miên ông phải pin nẹtที่tranh máu đa tranh máu còn mới chuẩn bị xuôi dương thoa mà đà vậy mùi đó lục hồn cho lục hồn chân sai ấy bóp vì sao mấy trăm du hai mình cha kia nừng pin như nè để vậy mùi dương á sẽ tới chỉ pe để ông nâng vậy chỉ mùi dương ông phò nó cứ cho con ăn vậy con mình đa tới mặt con mình để cho sẵn dương nằm răng chua như này đã thấy ông nó có chạm đam chỉ lý như đời mù là hai xem đấy tụng nhung trao mình ấy nơi cả lại nằng chẳng nhung có chạm đam cùi mắt trùng cứ khơi tẹt nên từng mù đây mà đó đam chơ đâu thông miền cái lại khả năng đi sầm bén để bỏ đo tép lơi trên chốt cứ nơi sạn ở miền Nam con lan thế
ហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំក៏មើលយូរទៅខ្ញុំចូលសម័យថាមើលផ្ទះនេះពីដើមប្រហែលជាមានណាមើលទៅនៅតំបន់នេះអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមើលទៅអត់ឃើញអ៊ំនឹងតឹងចាំមើលមកវិញនៅអ៊ំទៅណាបាត់ទុកឯងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងស្រេចលឺឡានបត់ចូលទ្វារហ្នឹងបត់ចូលអត់ទេព្រោះចុះមកដីក្រហមឮសំឡេងកិនដីក្រហមគាត់បើកទ្វារក្រឹបគេឮសំឡេងបើកទ្វារឡានហើយគាត់ថាកាប់ទៀតហ่ะនៅហ្នឹងកាប់រហូតសោឲ្យតែចាក់កោសោប៉ុនល្អប៉ុណ្ណាក៏ពួកអាហ្នឹងនៅតែកាប់សោចូលផ្ទះហ្នឹងដល់បានហ្នឹងវាយកស្អីវាខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេចាក់សោឲ្យខ្ញុំហេតុអីក៏សោហ្នឹងត្រូវបានគេកាប់ដល់ពេលហើយអ៊ីហ្នឹងគាត់ក៏មកមើលទ្វារហ្នឹងគាត់ថាលោកគ្រូចូលក្នុងផ្ទះបាត់អីហ្នឹងខ្ញុំថាអូខ្ញុំមកចូលតាដល់ហើយគាត់សួរថាអ្នកណាលោកគ្រូចូលមិនខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាអ៊ំឃើញទេព្រោះយើងអត់តន់ជួបគាត់អត់តន់បាននិយាយអីមួយម៉ាត់ទេបើសិនជាយើងនិយាយថាមានគេទទួលខ្ញុំវាអាក្រក់មើលពេកយើងមិនដឹងប្រវត្តិផ្ទះគេវប់ឡើងគឺខ្មោចបាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញទ្វារបើកក៏ខ្ញុំចូលខ្លួនឯងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មានប៉ាន់តែមានអីអញ្ចឹងគាត់មើលប៉ាន់តែហើយពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មកអ៊ំស្រីហ្នឹងហើយជាមួយតំណងកូនប្រុសគាត់កូនប្រុសគាត់ហើយណាពេលដែលខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាតំណងជាកូនប្រុសហើយក្នុងឡានមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់អត់ចុះពីលើឡានទេគាត់អង្គុយនៅក្នុងឡានតែដែរគាត់អត់ចុះមកជួបខ្ញុំទេគាត់ចុះមកតែពីរនាក់ហ្នឹងទេគាត់តែពីលឺខ្ញុំថាខ្ញុំចូលផ្ទះហ្នឹងបានគាត់ចាប់ដើមមើលមុខគ្នាហើយខ្ញុំចាប់ដើមសង្ស័យថាពីរនាក់គាត់ប្រហែលជាដឹងរឿងអីហើយបន្ទាប់មកគាត់ឃើញប៉ាន់តែគាត់អត់មាត់ទេគាត់មើលហើយគាត់ធ្វើតម្លាក់ភ្នែកមើលអីធម្មតាគាត់ក៏មិនហ៊ានសួរនាំយើងច្រើនដូចដឹងរឿងបាទខ្ញុំក៏និយាយចែកជាមួយគាត់ខ្ញុំឃើញថាផ្ទះហ្នឹងមិនស្រួលទេព្រោះលងខ្ញុំហើយមែនទេលងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ឲ្យចប់ខ្ញុំក៏ថាចុះអ្នកមីងយើងដើរមើលជុំវិញផ្ទះមកជុំអីយើងមើលផ្ទះហើយបញ្ញាប់យើងមិនប្រាប់គាត់ថាបញ្ញាប់ទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើអីលឿនយើងមើលជុំវិញផ្ទះគាត់ក៏និយាយពីសោវតានថាផ្ទះគាត់អញ្ចេះអីអញ្ចេះឲ្យគាត់ចិត្តតែល្អថាស្លឹកឈើងាប់ជ្រុះតែរីអីចឹងគាត់និយាយអាតារីដើរបដើទើសផ្ទះខ្លួនឯងបដើយោដល់ក្នុងសាច់ផ្ទះហ្នឹងដីធំអញ្ចឹងដីយ៉ាងការ៉េជាចាប់កោនកែងវាមិនមែនការ៉េ4ជ្រុងស្មើទេផ្ទះហ្នឹងវានៅចំហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំចតឡាននៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅគៀនហ្នឹងពីមុនមានបឹងតែលោកធ្វើសួនអស់ហើយចាក់ដីស្មើក៏ចូលដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចម្លែកដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងវិជាជីវៈខ្ញុំគឺអ្នកម្ចាស់ផ្ទះនាំខ្ញុំចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់អាចដើរមុនម្ចាស់ផ្ទះទេសូម្បីតែឆែកផ្ទះក៏ខ្ញុំត្រូវតែមានវត្តមានម្ចាស់ផ្ទះទៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់អាចទៅឆែកម្នាក់ឯងទេទី1វាខុសវិជាជីវៈទី2វាអសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងចូលថាចូលទៅមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំចិនហ្សែមិនមានបញ្ហាហ្នឹងហើយឬមួយក៏យើងប៉ះលិចប៉ះកើតជាប់ដានមានបញ្ហាក៏យើងមានវត្តមាននៅនឹងដែរអញ្ចឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាខ្ញុំក៏ចេះតែឲ្យចលះមកអ៊ំចូលមកអ៊ំបងប្រុសចូលមកមួយខ្ញុំគាត់ចេះតែអាលក្ខណៈចង់បដិសេធថាមិនចូលអាគិចណាដល់ពេលទីបំផុតអ៊ំស្រីនឹងថាចឹងឯងចូលឲ្យកូនប្រុសគាត់ដើរជាមួយខ្ញុំក៏ចាត់ថាចេះកុំតន់អាមមើលក្រោមអត់ស្រួលទេមើលលើមុនតន់មានគ្នាឡើងលើមើលមុនខ្ញុំជៀនជើងដល់ផ្ទះនឹងប៉ាប់បែកឃើញខ្ញុំសលឹងមើលទៅផ្ទះដីយើងឃើញមានសម្រាប់មានអីលឹកឈើប៉ាំងចូលប៉ុន្តែនៅកែងផ្ទះគឺខ្ញុំឃើញគល់ចេកដែលមានដោតម្លូហើយធូប3តសៃឲ្យលួយអស់ហើយតែទម្រង់ធូបនៅមានយើងនៅមើលដឹងថាវាគឺជាអីគ្រប់ជ្រុងផ្ទះទាំងអស់កែងផ្ទះគឺមានអាទាំងអស់យោឡើងចដើក៏មានដែរខ្ញុំឡើងចដើគាត់ឡើងមុនខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មិនឃើញអីទេឡើងទៅប៉ាប់ខ្ញុំឡើងដល់អាជាន់លើចដើ2កាច់ឡើងដល់អាកាច់ហ្នឹងប៉ាប់ខ្ញុំឃើញស្បែកជើងផ្ទាត់2គូហើយមានអាយ៉ះដូចគេចំណាំថាបែកជើងអ្នកណាដូចគេឆាប់ចុងអីចឹងទៅនៅគៀននៅលើពេលយើងឡើងដល់អាជាន់ហ្នឹងប៉ាប់ឃើញបែកជើងផ្ទាត់នៅគៀននេះមានកំប៉ុងជើងធូបមួយកំប៉ុងជើងធូបហ្នឹងធ្វើពីកំប៉ុងដោះគោខាប់យោហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានចេកហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏ឡើងទៅឆែកកតុបហ្នឹងអស់ឃើញថានៅលើហ្នឹងមាន3កតុបអីអាងឹតពលឺអីតាមប្រួយអីប្រួយខ្លះបិទប្រួយខ្លះលបើកអីចឹងទៅក៏យើងចោះផ្ទះទុកចោលយើងក៏អត់ក្នុងនាមចិនសែនខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយផ្ទះទុកចោលពួកយើងអត់ដែលមើលអីច្រើនថាផ្ទះនេះត្រូវតាំងអានេះត្រូវតាំងអានោះនេះធ្វើតែទីទិសហ្នឹងមិនទៅអង្គសាយកតារាសាសនាយកឬមួយក៏យកក្បួនណាដើម្បីគេសង់ផ្ទះព្រោះគេដើម្បីកាយឆៃផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ខ្ញុំក៏ដើរចុះមកខ្ញុំបាត់បងប្រុសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ចុះបាត់ហើយខ្ញុំក៏ដើរចុះមកចដើហ្នឹងម្នាក់ឯងសម្រាប់ចិត្តព្រោះអត់ឃើញគាត់ហើយក៏អត់ហ៊ានអើតកតុបគេចុះយើងឈរនៅកណ្ដាលវាលហើយយើងបាត់គាត់
ហើយយើងអត់ហ៊ានអឺតកតុបព្រោះកាលណាដែលយើងអឺតគឺយើងខុសហើយដោយសារតែយើងចិនផ្សាយម្នាក់ឯងទៅអឺតយ៉ាងម្ចាស់គេអត់នាំ យោ នៅលើហ្នឹងរៀងមកសតុះហើយជា1នាទីតែ1នាទីយូរណាពេលហ្នឹង យោ យើងក៏ចុះសម្រាប់ចិត្តថាចុះមកវិញខ្ញុំចុះមកដល់ចដាមកដល់ចដាស្អែកខ្ញុំមកដល់អាកាច់រៀងបត់ចុះក្រោមហ្នឹងខ្ញុំឃើញស្បែកជើងមកបន្ទាប់ពីគូហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងវិញហើយខ្ញុំឡើងទៅលើមើលអត់ឃើញមកជើងហ្នឹងទេហើយខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាកុំផំភ័យខ្លួនឯងខ្លាចថាពេលដែលយើងឡើងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានអត់មកទេចុះមកប៉បយើងក៏អត់ជន់ស្បែកជើងហ្នឹងដែរខ្ញុំចុះមកប៉បផ្ទះហ្នឹងចិត្តទ្វារចំកណ្ដាលផ្ទះយល់ទេផ្ទះហ្នឹងវាដូចភូមិគ្រឹះអញ្ចឹងណាផ្ទះចំទ្វារចំកណ្ដាលអញ្ចឹងដើរចូលមកដល់ចដាមកខ្ញុំចុះមកប៉បខ្ញុំឃើញអ៊ំប្រុសដែលគាត់លើកប៉ាន់តែឲ្យខ្ញុំឈរនៅចំទ្វារផ្ទះហ្នឹងតែម្ដង ឈរកណ្ដាលទ្វារហ្មង ឈរកណ្ដាលទ្វារហ្នឹងហ្មងបែរមុខទៅខាងក្រៅដៃទម្លាក់ចុះក្រោមដៃធម្មតាបន្ទាប់មកគាត់ដើរចេញទៅក្រៅបត់មកខាងស្នាមដៃត្រូវកាប់ប្អួចមួយប៉ុន្តែអត់ឃើញគាត់កាប់ប្អួចហ្នឹងទេ យោ យល់ហើយហ្នឹងឯង យោ ខ្ញុំដើរបានទៅមុខខ្ញុំថាអត់ស្រួលហើយខ្ញុំឃើញអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងអង្គុយអាបងកៅអីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងអាចំពីមុខទ្វារហ្នឹងចុះទៅសួនគាត់អាលបងណា អ៊ំស្រីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹង អ៊ំស្រីម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឡើងជាមួយយើងទេគាត់មកអង្គុយនៅហ្នឹងគាត់ធ្វើនិយាយទូរស័ព្ទគាត់មកអង្គុយនៅហ្នឹងហើយចំមកមានថាឃើញអ៊ំប្រុសហ្នឹងដើរចេញគឺឃើញអ៊ំស្រីហ្នឹងអង្គុយមកខ្ញុំក៏ដើរចម្លើយទៅរកអ៊ំស្រីហ្នឹងក្នុងចិត្តវាភ័យដែរមិនមែនថាមិនភ័យទេប្រាប់ឲ្យត្រង់ភ័យដែរចុះផ្ទះមាន3នាក់ហើយម្ចាស់ផ្ទះលឹបលោទៀតរឿងអីយើងមិនភ័យមែនទេខ្ញុំក៏ទៅជួបអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំដើរផុតពីចដាហ្នឹងពឹបរបស់ធ្លាក់ពីលើចដាចុះមកប្រាវខ្ញុំងាកឡើងទៅនិយាយទៅវា reflect ទៅមើលឃើញស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកផ្លឹបមកដល់ខោហ្នឹងហើយនឹងកំប៉ុងជើងធូបដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងកាប់ពិតវាមិនមែនធ្លាក់ដោយអីទេគឺដោយសារតែបងប្រុសហ្នឹងគាត់ចុះមកគាត់ទាត់ឲ្យធ្លាក់យល់ហើយហ្នឹង យោ ចុះមកដល់ក្រោមពួកយើងក៏ចាប់ដើមនិយាយគ្នានៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំមកចូលផ្ទះទៀតទេនិយាយគ្នានៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំសួរគាត់ថាអ៊ំដាច់ចិត្តច្បាស់ហ៎ថាចង់សង់ផ្ទះនឹងនៅវិញអ៊ំនឹងអត់មាត់ទេមើលពីអ្នកកូនហ្នឹងគេមើលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ៊ំសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ណាសួរខ្ញុំធ្វើការអ៊ំនឹងគាត់និយាយថាអូយបាក់និយាយណាក្មួយអើយឲ្យតែនិយាយថាចង់ធ្វើពេលណារឿងមករហូតខ្ញុំឮសំឡេងស្រីមនុស្សស្រីស្រែកខ្ញុំទៅជឿខ្ញុំស្រែកវ៉ាវហើយខ្ញុំមើលទៅក្នុងឡានកូនបងប្រុសគាត់នឹងរត់ទៅឡានភ្លាមហើយគាត់រត់ទៅស្រែកតែម្ដាយគាត់ស្រែកខឹងលក្ខណៈថាប្រាប់ឲ្យចោលយូរហើយផ្ទះហ្នឹងនៅតែចេះចង់មកនៅវិញប្រាប់ថាឲ្យចោលហើយនៅតែនៅទៀតឥឡូវមានរឿងទៀតហើយក្នុងឡានហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ពុំធ្វើទុកគោះប្រួយឡានណាគោះឡើងកញ្ញាំដៃកញ្ញាំអីឡើងនិយាយទៅគឺយោ មិនមែនជាមនុស្សទៀតទេគឺអាចនិយាយបានថាមើលយើងមើលទៅអាចសតិបញ្ហាសតិក៏យើងគាត់ថា វិកលចរិត ហ្នឹងហើយគឺយើងមើលមកគឺយើងសូម្បីតែយើងក៏យើងគិតថាមានរឿងនឹងកើតឡើងដែរយើងចាប់ដើមវិភាគគាត់មានបញ្ហាវិកលចរិតឬមួយក៏មានអីចូលគាត់ស្រីប្តីគាត់នឹងឃើញប្រពន្ធអាណិតមានឈាមវាយកញ្ចក់ឡានវាយអីឡើងឈាមកញ្ចក់ដៃក៏បើកទ្វារឡាននឹងពឹបប្រពន្ធនឹងអាលះអលាស់ដៃគាត់ហត់ឡើងទៅជាន់ទី1បាត់ហត់ស្ទងបីតែខ្ញុំក៏ចាប់អត់ជាប់ដែរហើយប្តីនឹងហត់តាមប្រពន្ធមកដល់កន្លែងមុខផ្ទះដែលអ៊ំស្រីនឹងគាត់ឈរគាត់មកស្រែដាក់ម្ដាយគាត់ទៀតគាត់ថាប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យមកនៅតែមកនៅតែចង់នៅធ្វើឲ្យនៅតែឯងទៅហើយគាត់ហត់ឡើងប្រពន្ធគាត់ឡើងទៅលើខ្ញុំទៅតាមដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវការជំនួយហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដើរទៅដល់ចដានឹងខ្ញុំរៀបឡើងខ្ញុំឃើញអ៊ំស្រី2នាក់កំពុងតែអោនហើហាវ៉ាន់គាត់ងើបមកវិញគឺគាត់អោនហើក្បាលគាត់មកពាក់អូយសុំដល់ដង្ហើមតិចពេញភ្នែកហ្មងនេះអូធ្វើដូចមកលកាំងអញ្ចឹងធ្វើយកមកទប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់នៅយូរទេប្រុចរត់ចេញក្រៅវិញច្បាស់ពេកកណ្ដាលថ្ងៃចេះព្រឹកច្បាស់ពេករត់ចេញក្រៅមកពឹបអ៊ំស្រីនឹងសួតលោកគ្រូថៃអត់បានទេបងអ៊ំផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនអោយមិននៅទេបងប្រុសហ្នឹងគាត់ស្រែកពីលើមកព្រោះពេលដងដាមកលោកគ្រូជួយបន្តិចមកលោកគ្រូអូនខ្ញុំហៅមិនក៏អត់មកដែរខ្ញុំក៏ឡើងទៅជាមួយអ៊ំហ្នឹងឡើងទៅដល់ក្នុងកតុកក្រោយគេនៅជ្រុងងងឹតមួយគឺគាត់ឈរថ្មឹងដូចម៉ាឡាកាំងអញ្ចឹងប្តីគាត់ទៅរួយមិនគាត់នៅតែថ្មឹងដូចម៉ាឡាកាំងដែរតោះតែខ្ញុំនិយាយថាបានហើយ
nhóm chân sai nhóm chụp ai thưa te năng hay rùa sọc riêng luôn từ cầm lắng bon nhôm mà cha te nên đi để thưa chạy ai nè luôn nơi đợi nè trắng cốt có chập đám thu mà vinh bon sấy nó có chập đám thu mà vinh che cầm ra ấy mà vinh cốt có đá cho tới lan nó tiền thò mà đá trôi từng cối lan từng vinh sập từng khỏi máu cốt chập đám ở đây cốt khăng mà đài tha hay đấy thằng nó tiền nhưng vinh như cho mùi chọc bì nhóm có để chạy cho mỗi cốt ở đây cốt thà miên hướng chở nó đại cả lăng được vào quần cốt thọ họp miên cả nơi tiền nắng cả lúc muốn thọ họp kẹo hay vô cồn tránh ngăn thọ chiếm thọ dục láng cối lươn trung cốt căn cặp cái trai rồi chặt vào đây luôn ấy miên thọ lót vì lừa té hàng mục cái này để nhóm cho nắng thọ lót cho máu té thời cho mùi nằng đôi cá nó còn ham miên cái té cốt vừa ấy vì miên tăng miên ấy bàn tăng dùng tết đo đầy để bị slap này miên mà vẽ nút độ trọ luôn ấy đôi chỉ miên môi tiệt lang đàm chờ hay ót phỏng trong mà bình tề trơn mình thấy có tham miên hay hết cao đang đưa của xa có trơn đôi chỉ miên môi tiệt để nhóm chạp vào lắm hay việc thốt mình đen đôi chỉ cái hai thamយកខ្សែហិតកខ្លួនឯងចំកណ្ដាលផ្ទះយកឲ្យកាន់ខ្សែមកហិតកខ្លួនឯងគាត់ថានៅមានរឿងច្រើនមែនតើដែលកើតឡើងតែអាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់យកកូនចេញហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយគេដែលគាត់នៅអត់បានហើចេញទាំងអស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមិនមែនជាផ្ទះទុកចោលទេគឺរបស់ទាំងឡាយគឺនៅនឹងទាំងអស់ហ្មងមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងចេញតែខ្លួនទេចានឆ្នាំងសភាគឺនៅតែដែរទាំងអស់គ្រាន់តែដីរូបហុំចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃដល់ហើយពួកយើងនិយាយក៏មានប្រសង់ពីរអង្គមុនមកអ៊ំស្រីហ្នឹងក៏គាត់ស្គាល់ប្រសង់ហ្នឹងដែរគាត់ថាអូញោមមកលេងផ្ទះហ៎ផ្ទះហ្នឹងញោមនេះទៅចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅចាំគាត់ថាថ្មអីចឹងណាលោកគាត់ជួយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបកគលភារកិច្ចហ្នឹងជូនប្រសង់ទៅប្រសង់ក៏គាត់ថាកាយទៅមានគេនៅ3នាក់ពេលដែលធ្វើផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលកាយគ្រឹះធ្វើក្រិចគឹងញឹមនិយាយកិច្ចឲ្យអស់ហើយណាពេលដែលកាយមកគឺនៅកន្លែងដីស្រះគាត់ដែលគាត់ចាក់លុបហ្នឹងគឺមានប្រភូមិ3ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកោត3ហ្នឹងគឺកោតរបស់អ៊ំប្រុសហើយនិងអ៊ំស្រី2នាក់ហ្នឹងឯងអត់ដឹងណាគេណោះមូលហេតុចុងក្រោយដែលដឹងគឺប្រពន្ធគាត់នេះចង់បានគេទៅជួលគេឲ្យមកធ្វើរឿងហ្នឹងចឹងបានអ្នកទទួលផលគឺប្រពន្ធបោះបងប្រុសហ្នឹងប្រពន្ធម្នាក់ដែលធ្វើទុកហ្នឹងហើយគាត់ជួលគេឲ្យដាក់អារបស់ហ្នឹងបាទដោយសារតែគាត់គូជាមួយគ្រួសារគាត់ស្រឡាញ់គ្នាម្ដាយមិនពេញចិត្តយល់ទេចឹងក៏គាត់ចាប់ដើមមានគំនិតគុំម្ដាយក្មេកខ្លួនឯងហើយទៅជួលគេឲ្យមកធ្វើរឿងនឹងកើតឡើងនៅស្រះហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅដែរចុងក្រោយគឺកូនស្រីនឹងអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលកាយឃើញប្រភពហ្នឹងធូហើយអត់ដឹងថាកោតនឹងកោតរបស់ណាគេទេគ្រូគេឲ្យធ្វើគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់សួរនាំអវរិយការថាអ្នកណាដែរតបងតហ្នឹងហើយតោះហើយក៏ផ្ទះហ្នឹងក៏ចាប់ដើមធ្វើឡើងមកធម្មតាក៏សុខសាន្តរហូតទៅចង់ស្អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណោះហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់និយាយទៀតនិយាយទៀតអត់ដល់បច្ចុប្បន្នភាពបងប្អូនចាប់ដើមលេងទៅព្រោះឥឡូវគេធ្វើជា resort ហើយបានអញ្ចឹងយើងកាត់ធំហ្នឹងហើយកាត់ធំហ្នឹងរន្ធត់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងរន្ធត់តែប៉ុណ្្នឹងអូយញាក់សាច់បងប្អូនហើយពេលដែលប្រាប់ខ្ញុំសាច់រឿងហ្នឹងដូចមិនចឹងចេះលាក់គ្នាឯងទៀតជាទូទៅខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំប្រាប់បងឯងចឹងខ្ញុំឃើញស្មោចក៏ខ្ញុំអត់និយាយអស់ដែរព្រោះត្រាតែខ្ញុំមានការនិយាយមួយដែលអាចនិយាយបានថាយើងដូចខ្ញុំមិញមុនកម្មវិធីខ្ញុំមានអធិដ្ឋានខ្ញុំមានឧទ្ទិសថាខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងឲ្យអ្នកណារំលឹកដល់អ្នកណាបើខ្ញុំនិយាយអស់បាទបើសិនជាក្នុងករណីនេះជាសញ្ញាដែលខ្ញុំធ្លាប់តេស្តខ្លួនឯងបាទកាលណាដែលនិយាយលេងសើចគឺខ្ញុំអាចមានបញ្ហាខ្លួនឯងទៅលើរាសីទៅលើអី1 2 3អញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ដែរហេតុអីបាទខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំជួយដល់ឲ្យដឹងស្រាប់ពេលនៅក្រៅពេលនិយាយរឿងអរូបខ្ញុំនិយាយខ្លីៗដូច trailer តែដល់ពេលដែលផ្លូវការឡើងកម្មវិធីខ្ញុំនិយាយធំពោះរឿងហ្នឹងមុននឹងនិយាយគឺស្ទត់តែសុំអស់ហើយវាលំអិតពេកបាទអញ្ចឹង
អរគុណមែនតើសូមបងប្អូនអរគ្នាចាថងចំណុចមួយដែលខ្ញុំមកចង់ឲ្យមានពាក្យវាយប្រហារអញ្ចឹងណាឬក៏ក្នុងករណីមួយដែលប្រមាថវិជ្ជាជីវៈបងប្អូនត្រូវយល់ថាមនុស្សម្នាក់ៗមានជំនាញខុសគ្នាដោយបងប្អូនខាងសំណង់ឧទាហរណ៍ចាគាត់ប្រកែសងតែមែនតើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបានទេធ្វើអត់បានទេត្រូវទេអ្នកខាងករណីគាត់ប្រកែគិតលេងតែឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបានធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបងគាត់មានចៃដន្យអីគាត់ជាគេហៅបងអង់គ្លេសគេហៅ gifted person ណាជាអំណោយរបស់ទេវតាដែលបកគលជូនឲ្យមានភ្នែកមួយគូដែលអាចមើលឃើញដែលជួបរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតថាអូបោកអញ្ចឹងអត់អីបងប្អូនចាត់ទុកថាជាសាច់រឿងសម័យតាមគាត់ទៅចេញសាច់រឿងមួយដែលអត់អស់លុយក្នុងការទស្សនាតែបើអ្នកដែលជឿសាច់រឿងអស់នេះជាសាច់រឿងពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយមិនធម្មតាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំជាប្តីវិញខ្ញុំកាំងបេះដូងហ្មងហេតុអីទី1គាត់ខ្ញុំសម័យថាចេះអាពងតាកេងលក់ស្រួលប្រពន្ធឡើងជីលឿនទ្រូងហើយទាញរកអូហូយកកន្ត្រៃមកចាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងអូយបធូរហើយមកទាំងស្រស់ហ្មងអាហ្នឹងបាច់មើលឃើញខ្មោចទេឃើញមនុស្សមកស្រស់ហ្មងចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាចេះខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសោះស្ទាបស្ទង់ហើយថាតើបងប្អូនអាចទទួលយកបានអត់នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញស្ទើរតែ 90% ដែលខ្ញុំនិយាយថាវាហួសនិស្ស័យគួរឲ្យជឿប៉ុណ្ណាសំណាងល្អគេបោះឆ្នោតថាគេចង់ដឹងអត់ទេអត់មានសំណាងល្អទេបើគេបោះឆ្នោតអត់ចង់ដឹងខ្ញុំអត់និយាយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំថាសំណាងល្អដែលគេបោះឆ្នោតថាចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយទាំងអត់មានអីត្រូវលាក់លៀមទេហើយទាំងអស់ហ្មងអូសូមបន្ថែមបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រោយពីខ្ញុំចេញវីដេអូទៅក៏គេស្ដឹងថាខ្ញុំចិនសែក៏គេហៅខ្ញុំទៅមើលផ្ទះបងប្អូនកុំហៅខ្ញុំទៅមើលផ្ទះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមើលខ្មោចណាបាទផ្ទះដែលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំមើលឲ្យហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានគឺខ្ញុំប្រាប់ថាមានល្អខ្ញុំប្រាប់ថាល្អមិនល្អខ្ញុំប្រាប់ថាមិនល្អបាទប៉ុន្តែកុំរំអុកឲ្យខ្ញុំនិយាយថាផ្ទះហ្នឹងមានខ្មោចហុកហៀងមិនបាទធ្វើមិនទៅដេញគេចេញបានទេចាប់ពិតខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយនៅសំណួរដែលគេសួរក្នុងវិជ្ជាជីវៈចិនសែក៏ប៉ុន្តែវាជាសំណួរមួយដែលវាពិបាកក្នុងការឆ្លើយហើយវាទើសទាល់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ផ្ទះហ្នឹងអ្នកនៅល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាបាយចង់ដេញក៏ដេញទៅគេប្រែទៅជាអាក្រក់ភ្លាមគេខឹងទាំងយើងនឹងគេតាមមនុស្សគឺអញ្ចឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបើមានខ្ញុំប្រាប់ថាមានហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើតាមគឺធ្វើតាមខ្ញុំទៅគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបើធ្វើតាមខ្ញុំហើយមានហេតុការណ៍បញ្ហាអីអាការៈអីផ្លែកកើតឡើងអាប់ដេតឲ្យខ្ញុំភ្លាមអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តទៀតថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាសារមួយតែពិតវាមិនមែនជាអីតឹងតែងទេគ្រាន់តែថាឲ្យយល់ថាវាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់ថាបងប្អូនយល់ពីបងម៉ងផងកុំឲ្យគ្រាន់តែយើងនិយាយរឿងខ្មោចប៉ុណ្ណឹងយូរទៅមិនមែនហៅទៅមើលផ្ទះក្នុងន័យមើលរិស័យវាទៅជារឿងទៅមើលខ្មោចដើម្បីចាប់ខ្មោចហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាអាជីពរបស់គាត់ហ្មងគឺជាចិនសែតែអញ្ចឹងគាត់រៀបផ្ទះរៀបអីអញ្ចឹងសូមមេត្តាយល់ឲ្យមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់មែនតើគាត់អត់បខំទេគាត់យល់ទុកតរៈប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតអារឿងអត់ត្រូវដឹងទេប៉ុន្តែចង់ដឹងប៉ុន្តែសួរថាដឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំហ៊ានអាងជូនគាត់ហ្មងព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ញុំដឹងហើយថាអាកន្លែងណាដែលចាំបាច់គាត់នឹងប្រាប់អូតូម៉ាទិកបាច់បខំទេតែកន្លែងណាដែលអត់ចាំបាច់បាច់មិនអោគាត់ទេអាហ្នឹងដែលសំខាន់ហើយករណីមួយទៀតដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយសាច់រឿងបងឯងតែសាហាវណាដើម្បីគេឪពុកម្ដាយចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានច្រើនមែនតើមនុស្សដែលយើងគិតថាមិនគួរឲ្យជឿថាមនុស្សនឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សគឺគិតឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងខុសៗគ្នាអាក្រក់ក៏ខុសៗគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានកូនម្នាក់រំពឹងគេឪពុកម្ដាយណាយើងមានដៃពីរយើងមានជើងពីរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំអរគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលឲ្យខ្ញុំហ៊ានចប់ដែលដល់កម្រិតមួយដែលល្អដែលខ្ញុំអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំអាចសំទ្របរបស់ខ្ញុំបានហេតុអីត្រូវរំពឹងទ្របរបស់គាត់រហូតដល់ថារំពឹងទ្របតាមផ្លូវត្រូវខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ហ៊ានអាកាត់តែហេតុអីហ៊ានធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងដែលប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប៉ះពាល់ទៅលើអចលនទ្រព្យនឹងផ្ទាល់លទ្ធផលគឺធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងរហូតដល់ទាញមាត់ខ្លួនឯងបើខ្ញុំចាំអត់ខុសទេហ្នឹងហើយមានដកកញ្ចក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយច្រើនមែនតើបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួនឯងវាគាត់មានហេតុការណ៍អាក្រក់ច្រើនមែនតើមានយកដៃគោចោះទៅជីកខ្លួនឯងតែគុំនិយាយអីដល់ហ្នឹងគាត់តែសម័យថាវាជាអញនិយាយបានថាជាកម្មពៀមួយនៃគាត់ធ្វើបាទវាអក្រក់លើគាត់តែមែនឃើញប្រហោងទៅជីកមែនអូសាហាវមែនអញ្ចឹងបានចង់និយាយថាចេះបងប្អូនឆ្លៀតបន្ថែមបន្តិចក្នុងក្បួនចិន
តែយើងមួយណាក៏មានហឹងកុងម៉ាដែរ បាទ ការពិតហឹងកុងម៉ានេះវាគ្រាន់តែជាទីសក្ការៈមួយដែលអាចឲ្យយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងគឺជាបុគ្គលជំនាន់ដែលរស់នៅតតកូលពីគាត់គេដែលគាត់ឲ្យយើងមានប្រមាណបើសិនជាយើងអាចផ្ទេរគេនឹងដល់កូនយើងហើយលើសគាត់ទៀតជំនាន់របស់យើងគឺជាជំនាន់រុងរឿង យល់ តែបើសិនជាយើងមិនគោរពកងដូនតាទេមិនឲ្យតម្លៃហឹងកុងម៉ាទេបងប្អូនប្រកាសជាគិតថាសល់គេលក់គេបើសិនជាក្នុងករណីយើងមានដល់ចាស់ទៅយើងត្រូវទេគេរបស់យើងទៅឲ្យកូនស្រាប់តែគេរបស់យើងតិចជាងគេដែលដូនតាយើងឲ្យយើងឬមួយក៏យកគេពីដូនតាយើងឲ្យកូនយើងទៀតមានន័យថាជំនាន់យើងគឺជាជំនាន់ដែលអត់រុងរឿងឲ្យពូជពងវងតកូលទេ អញ្ចឹងយើងគោរពហឹងកុងម៉ាមានច្រើនរំលឹកឲ្យយើងធ្វើរឿងល្អរំលឹកឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រូវច្បាប់មកចោះដូនតាពីមុនអត់មានដែរណាជាប់ទោសទណ្ឌទេមិនជំនាន់យើងមានអ្នកជាប់ទោសទណ្ឌសាងក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រួសារខ្លួនឯងរំលោភគេក៏អត់ដែរមានអីខុសប្រពៃណីក៏អត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពហឹងកុងម៉ាគឺយើងដាស់សតិខ្លួនយើងសាងពូជពងវងតកូលយើងឲ្យរុងរឿងតទៅទៀត ហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យនៃការបន់ស្រន់គោរពហឹងកុងម៉ាបែបគេហៅថា logic អូខេចឹងជីវប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់មានអាយុប្រហែលតណាខ្ញុំដូចគ្នា31 30 លបាក់យើង 32និងលបាក់ពួកយើងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់មានបងប្អូនពីរនាក់គាត់ប្អូនបើគាត់ជាមនុស្សផុសហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ដែលមានប្តីមានកូនម្នាក់មានម្ដាយម្នាក់ដែលចាស់ជរាដោយឡែកឪពុករបស់គាត់បានចែកឋានយូរហើយពួកគាត់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយនៅទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងសមាជិករបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់អាយុប្រហែលជា60ជាងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបកគោក្មួយប្រុសរបស់គាត់វិញអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំ7ឆ្នាំមិននិយាយទៅមកដឹងសាច់រឿងមកដឹងថាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងផ្ទះឬក៏មិនហ្នឹងគាត់អាចយល់បានគាត់អាចប្រស្រ័យតាក់ទងបានសួរអីគាត់អាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារួមមកគាត់មានសមាជិក5នាក់ជាសមាជិកគោលដោយឡែកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានអ្នកមើលថែដែរមានអ្នកមើលថែម្ដាយរបស់គាត់ដែរបងស្រីគាត់គឺជាអាជីវករលក់នៅក្នុងផ្សារហើយគាត់ប្រកបរបរផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំអត់ចង់ប្រហើបទេតែប្រហើបទៅវាអាចធ្លាយជីវប្រវត្តិផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅផ្ទះរបស់គាត់មានអត្តចរិតមួយដែលស្រឡាញ់គ្រួសារអញ្ចឹងឧបមាថាបងជាបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងបើបងមានបញ្ហាអីទៅពឹងពាក់គាត់ដូចខ្វះផ្ទះនៅគាត់អនុញ្ញាតឲ្យផ្ទះនៅហើយនៅប្រហែលនៅមកស្រួលខ្លួនដល់ដំណាក់កាលមួយដែលបងឯងត្រូវទៅបងឯងគិតថាបងឯងរកផ្ទះបានហើយបងឯងអញ្ជើញទៅក៏គាត់អត់ខាត់ដែរនិយាយទៅគាត់ទទួលរ៉ាប់រងនៅសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនរបស់គាត់ណាអូខេចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022កើតឡើងមកដុំដើមហេតុដំបូងគឺមកដុំឆ្នាំ2022ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឆ្លងមកឆ្នាំ2023ទើបបញ្ចប់សាច់រឿងទាំងអស់ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022គាត់មានបងប្អូនម្នាក់ដែលឡើងមកពីខេត្តគាត់មានបញ្ហារបស់គ្រួសារឡើងលាក់ដែលខ្ញុំអត់ចង់ទៅស៊ីជម្រៅទេគាត់ក៏មកស្នាក់នៅហើយគាត់ក៏ចេញទៅវិញពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាអត់មានបញ្ហាអីទេផុតពីគាត់មកដល់នេះសុកម្ដាយរបស់គាត់ឈឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្មងអាការៈរបស់គាត់គឺរបៀបម៉េចថប់ដង្ហើមអត់សូវមានកម្លាំងគេងអត់សូវស្កប់ទេចឹងមនុស្សចាស់តែអាយុដល់60ឆ្នាំអីធម្មតាទាំងម្ដាយយើងទាំងម្ដាយគេខ្ញុំអត់ដឹងថាបន្ទប់របស់គាត់នៅជាន់ទី1ជាន់នៅទឿឬក៏មិនទេគឺចាប់ផ្ដើមឡើងលេងរួចទេត្រូវបងច្រើនទេជឿជង្គង់ជឿអីបាទវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជង្គង់ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយហ្នឹងគាត់ក៏ទិញក្តារងឿខែឈើបាទខែឈើដាក់នៅជាន់ផ្ទាល់ដីដើម្បីឲ្យម្ដាយគាត់សម្រាប់ហើយគាត់ក៏បំពាក់កាមេរ៉ា CCTV កាមេរ៉ាការពារសុវត្ថិភាពហ្នឹងខ្ជុំមកចំម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងយកបរិវេណមួយដែលមើលពីម្ដាយរបស់គាត់ទៅពាក់កណ្ដាលផ្ទះខាងមុខបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបើម្ដាយគាត់មានបញ្ហាអីទូរទស្សន៍ផ្សារភ្ជាប់ទៅបន្ទប់បងស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងបងស្រីរបស់គាត់ជាអ្នកធ្វើគាត់ជាអាជីវករលក់នៅក្នុងផ្សារគាត់ត្រូវតែងើបតាំងពីព្រលឹមហើយម៉ោង3ម៉ោង4គាត់មកត្រូវរៀបចំអាហារគាត់មកត្រូវអីអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងគាត់តែងតែភ្ញាក់មើលឲ្យតែគាត់ងើបកណ្ដាលយប់ទៅបត់ជាងតូចអីគាត់ត្រូវមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យដឹងថា
ម្ដាយគាត់នៅសុខទុក្ខល្អទេអត់មានបញ្ហាអីទេ នឹង តែមានហេតុការណ៍មួយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺវឹកអ្នកផ្ទះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទិញរបស់បើឲ្យញ៉ាំហើយឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មស៊ុបអីចឹងទៅ ហ្នឹងហើយរបស់ ថ្នាំចិនអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអត់ឃើញអាការៈប្រសើរទៅណាទេនៅតែប៉ុណ្្នឹងមានយប់មួយនៅពេលដែលបងស្រីរបស់គាត់លើកទី1ដែលបត់ជើងងើបឡើងបត់ជើងយប់ឡើងណាម៉ោងប្រហែល12អីចឹងទៅពួកគាត់គេងលឿនម៉ោង12អីចឹងទៅឃើញម្ដាយរបស់គាត់ធម្មតាស្រាប់តែគាត់ងើបលើកទី2ប្រហែលជាម៉ោង3ទៅម៉ោង4ឃើញម្ដាយគាត់ស្លាប់នៅលើឥដ្ឋបាត់ហ្នឹងដួលនៅលើឥដ្ឋអត់ដឹងថាមូលហេតុអីដួលលើឥដ្ឋក៏ឆ្លេឆ្លាពេញផ្ទះជូនម្ដាយរបស់គាត់ទៅពេទ្យបាទជូនទៅពេទ្យដឹងពេទ្យថាម៉េចទេសំណាងមែនតើបើសិនជាម្ដាយរបស់គាត់មកយឺតជាងនឹងតែ30នាទីទៅអស់ជីវិតហើយគួរមនុស្សចាស់ខ្យល់កោអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ខ្យល់កោពីម៉ោងប្រហែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេទ្យប្រាប់ថាហេងមែនតើបើមកក្រោយនឹងតែកន្លះម៉ោងទេគ្រូណាបើដួលធម្មតាយើងគិតថាវាមិនអាចទេណាបាទតែនេះខ្យល់កោគឺតែជួយអត់ទាន់គឺផុតដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង30នាទីក្រោយគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគេងពេទ្យអីចឹងទៅឃើញថាអាការៈព្យួរសរោមព្យាបាលមួយរយៈគាត់ក៏ធូរស្បើយមកផ្ទះវិញពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញនេះខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំក៏ទេទៅរកគាត់អញ្ចឹងណាទេទៅរកមិត្តភក្តិខ្ញុំថាតោះទៅញ៉ាំអីក្រៅទៅហើយទៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាអូម្ដាយរបស់គាត់ដួលទៅអត់មួយទេហើយយើងរាប់អានគ្នាស្និទ្ធដែរអញ្ចឹងណាដូចម្ដាយគាត់ដូចម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេងយើងបដូរពីទៅញ៉ាំអីទៅលេងគាត់វិញទៅលេងអញ្ចឹងខ្ញុំយកផ្លែឈើមកកន្ត្រកទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ណាចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យឲ្យឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់មានសភាពបែបណាជាផ្ទះល្វែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាអញ្ចឹងផ្ទះរបស់គាត់ធម្មតាផ្ទះល្វែងវានៅសល់ដីខាងមុខហើយណោះដីខាងមុខទុកចោលឡានពុកអីចឹងតែផ្ទះហ្នឹងមានសភាពប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងអាសេរីចាស់មានអាសេរីថ្មីຂະຫນាតរបស់យើងប្រហែល14ម៉ែត្រកម្រមាន16ម៉ែត្រដែរត្រូវទេតែអាសេរីចាស់វាអាច16ម៉ែត្រអីចឹងទៅសល់ដីខាងមុខធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាដីខាងមុខហ្នឹងគាត់ធ្វើដូចដំបូលសាំងស្អីបិទចិត្តដើម្បីចតឡានខាងក្នុងនឹងបានហើយនៅខាងស្ដាំដៃនៅពេលយើងដើរចូលភ្លាមវាមានប្រទាលដើមឈើអីចឹងទៅតោះខ្ញុំនិយាយយល់ដើរចូលទៅដល់ភ្លាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានជាន់ឡៅទឿមួយនៅជាន់ឡៅទឿហ្នឹងពីមុខវាតែងតែមានស្រាប់នៅសល់មិនបន្តិចហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ដាក់កង់ម៉ារបស់គាត់ត្រូវហើយហ្នឹងហើយខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមានកន្លែងគ្រូសំណុំសវ៉ាចាប់ទៅលើធ្នើចាប់លើធ្នើគ្រូសំណុំសវ៉ាដួងកែវមើលទៅឲ្យត្រង់គឺទូឈើទូទួមានច្រកមួយខាងឆ្វេងដៃដើម្បីដើរទៅចក្រានបាយមានក្រែមួយដែលជាក្រែរបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងនៅចំពីមុខទូនឹងតែម្ដងតែរបស់គាត់មានលក្ខណៈរៀងជាអៀនបន្តិចដូចរៀងសុបប្រមុខណាយល់តោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយគ្នាជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់យកផ្លែឈើជូនគាត់អីអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំអ្នកចេះខ្ញុំអ្នកអីទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាយល់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកចេះទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងថាបងដូចអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេបងមានអារម្មណ៍ដូចផ្ទះគាត់រៀងស្លុបរៀងដូចងឹតតែបើកភ្លើងអស់ហើយមិនក៏ងងឹតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកេះប្រពន្ធខ្ញុំដែរថាបងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលអញ្ចឹងណាតមកខ្ញុំក៏អង្គុយយូរទៅជុំមិនក៏ផ្ទះហ្នឹងកាន់ល្ងឹតទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដូចរៀងតិចខុសធម្មតាសលេកកលេចមើលខាងស្ដាំដៃខ្ញុំឃើញអាសនៈគ្រូសំណុំហ្នឹងណាអាសនៈជាកន្លែងដែលអ្នកជឿគោរពបំផុតអត់មានរឿងអីត្រូវរៀបអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែសម័យថាចេះតែបន្ទប់ដាក់អញញ៉ៃចឹងសធរដងអីត្រូវមានដបូលត្រូវដូចមានជីឡាវគ្រប់សូម្បីជីឡាវហ្នឹងក៏វាដែរតែមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ស្រួលហ្មងណាចឹងខ្ញុំក៏តែអត់ស្អាតបាទអត់ស្អាតបាទរៀបអត់ស្រួលអត់មានអីគឺបន្ទប់ញ៉ៃចឹងខ្ញុំក៏ចាញ់មកវិញខ្ញុំក៏និយាយមួយប្រពន្ធខ្ញុំថាចេះអូណាផ្ទះហ្នឹងដូចអត់សូវស្រួលសោះហើយប្រពន្ធដូចអត់សូវរបៀបងឹតអត់រិស័យតែប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាអើយផ្ទះគេចាស់ហ្នឹងណាចុះ20ឆ្នាំជាងហ្នឹងទាំងពណ៌ថ្នាំទាំងអីវារៀងចាស់ហើយ
មកពីផ្ទះចាស់ដឹងមកពីពូលអ៊ីវដឹង នឹងពុក ទៅបាន លឺ ប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាមិនមែនទេបំពូលអ៊ីវខ្ញុំដឹងថាពូលអ៊ីវហើយតែអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាពិបាកនឹងនិយាយវាមានអារម្មណ៍ថាដូចសម្ពាធវាមានសម្ពាធមានស្អីមួយដែលទៀងធ្ងន់ ហ្នឹងគេហៅសធប់ចូលទៅសធប់យើង ហ្នឹងហើយយើងសធប់ហ្នឹងហើយអូខេយប់ដែលខ្ញុំចេញមកផុតហ្នឹងអ៊ំស្រីចូលពេទ្យទៀតគាត់ទេមកថាអ៊ំស្រីទៅពេទ្យទៀតហើយអញ្ចឹងពេលទៅដល់ពេទ្យក៏ដាក់ស្រោមដាក់អីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃធម្មតាវិញមកដល់ផ្ទះឈឺទៀតអាការៈដដែលអស់កម្លាំងទៅពេទ្យម្ដងទៀតទៅដល់ពេទ្យម្ដងទៀតពេទ្យដាក់អីមកមានមកកម្លាំងដើរធម្មតានិយាយទៅគាត់ទៅមនុស្សធម្មតាទៅដល់ពេទ្យគឺមនុស្សធម្មតាតែម្ដង យល់ អញ្ចឹងក៏យកមកផ្ទះវិញអាការៈដដែលទៀត និយាយទៅចូលផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ទន់ ឲ្យតែចូលដល់ផ្ទះគឺអាការៈមកដាក់ដូចដើមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេទ្យម្ដងទៀតប្រាប់ពេទ្យមកថាឥឡូវ check ឲ្យស្រួលបួថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងឈឺស្អីខ្លះពេទ្យប្រាប់ថាគាត់អត់ដឹង check មិនទេបើអត់ឈឺអីផងអត់មានឈឺអីទាំងអស់ check អាចមានជំងឺមនុស្សចាស់តែមិនអាចដល់ថាទៅដល់ផ្ទះវាទៅជាមនុស្សផ្សេងណាវាអាចមានអាហ្នឹង ពេទ្យថារបៀបថាឈឺជង្គង់ហ្នឹងមនុស្សចាស់ ហ្នឹងហើយជំងឺមនុស្សចាស់ តែមនុស្សស្រីទៀតណា ត្រូវហើយ អញ្ចឹងអូតូម៉ាទិកគាត់ត្រូវតែឈឺជង្គង់ហ្នឹងតែផុតពីហ្នឹងវាអត់មានជំងឺអីដែលធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងដើរអត់កើតអត់វាថប់អត់មានតែម្ដងអត់មានតលតែសោះអញ្ចឹងក៏បែកកណិតដែរពួកគាត់បែកកណិតណាបែកកណិតទៅហៅគ្រូបែកកណិតទៅហៅគ្រូចៃដនអីគ្រូគាត់ខ្ញុំថាគ្រូល្អចោះខ្ញុំឲ្យនាមថាជាគ្រូល្អចោះព្រោះគាត់អត់មានបានទាបច្ច័យអីទេគឺដាក់តាមសទ្ធាហើយការពិនិត្យមើលរបស់គាត់និយាយទៅវាដូចពេកដូចខ្លាំងពេកអូខេអញ្ចឹងដឹងអ្នកគ្រូនឹងថាម៉េចទេគ្រូមករូបនឹងប្រាប់តែចេះអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាគឺព្រាយដែលមកតាមពទាលដែលដាំផ្ទាល់ដៃដែលមកពីខេត្តប្រាប់ទាំងខេត្តដែលមកទៀតវាធួតស៊ីគ្នាមកដូចគ្នាបែបបិទពេកគាត់ថាគឺពទាលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងអញ្ចឹងណាក៏សុំបរឲ្យអ្នកគ្រូហ្នឹងមកជួយអញ្ចឹងគាត់មិនងាយចាញ់ទេគាត់អត់ងាយចាញ់ទេចៃដន្យអីគាត់ក៏ចេញមកជួយខណ្ឌតែនឹងសិនមុននឹងដល់ថ្ងៃដែលប្រារព្ធពិធីមុនថ្ងៃគ្រូមកដល់ហ្នឹងហើយមុនថ្ងៃគ្រូមកដល់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមយកមកពិភាក្សាគ្នាថាអូខេមានរឿងអីគេខ្លះបញ្ហាអីគាត់សួរម្ដាយគាត់មុនគេគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាតើហេតុអីបានគាត់ដួលម្ដាយគាត់ប្រាប់តែអញ្ចឹងអត់ដឹងមិនដែរថ្ងៃនោះគាត់ចង់ងើបទៅបត់ជើងតូចស្រាប់តែមានសម្ោលមួយខ្មៅរុញគាត់ហើយសកត់គាត់យកហ្មងអូខ្ញុំនិយាយព្រឺមែនតើខប់ពោះឃើញទស្សនភាពមួយហ្នឹងណារុញគាត់សកត់គាត់យកគាត់អង្គើខ្លួនអត់រួចហើយគាត់និយាយថារបៀបថាយោអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងករណីទី1ករណីទី2បងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជួបដែរមិនមែនអត់ជួបទេតែគាត់អត់ជឿអញ្ចឹងគាត់អត់គិតថាធម្មតាគាត់ថាមានថ្ងៃមួយគាត់កំពុងតែធ្វើម្ហូបធម្មតាកំពុងតែឈរធ្វើម្ហូបធ្វើស៊ុបមើលកដៅមើលភ្លើងអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ឈរឲ្យអឺតកមកតាមប្រឡោះស្មារបស់គាត់មើលមកឆ្នាំងសុកថាពុំធ្វើអីគាត់ទទួលអារម្មណ៍ដឹងហ្មងថាមានក្បាលមួយអឺតមកសាកសម័យថាដូចមានគេឈរពីក្រោយអឺតហ្នឹងហើយដូចអឺតថាខ្មៅធំមែនទែនហើយអឺតមកអូភឺអឺតមកអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍នឹងព្រាមគាត់កលេចមើលអត់មានមនុស្សទេករណីទី3มันមានអ៊ំមួយខ្ញុំប្រាប់ថាមានអ៊ំមើលម្ដាយគាត់ចាស់ត្រូវទេអូខេមើលម្ដាយគាត់ចាស់ហ្នឹងណាចៃដន្យអីគាត់ប្រហែលជាយល់លេះមិនដឹងឬក៏មិនដឹងនៅអត់កើតមិនដឹងគាត់ជួបរឿងអីមិនដឹងណាគាត់សុំទៅស្រុកវិញដល់ពេលទេទៅសួរគាត់ថាមានរឿងអីអត់គាត់ថាមានប្រទាលមួយមុននឹងប្រទាលនឹងចូលដល់ផ្ទះមុននឹងប្រទាលនឹងចូលដល់ផ្ទះជំនាញផ្ទះមកពយុសពមកស្ដីឲ្យគាត់ច្អល់មុខសុំទោសខ្ញុំនិយាយឲ្យដូចសំឡេងរបស់គាត់ថាជំនាញថាអូឯងឈួតទេយកខ្មោចចូលផ្ទះអញ្ចឹងគាត់យកសពឃើញចឹងហើយគាត់អត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់គិតថាឯងយកសពចឹងធម្មតាទៅអត់ប្រាប់អ្នកផ្ទះអត់ប្រាប់អីទាំងអស់ករណីទី3ណាចូលដល់ករណីទី4មិត្តភក្តិខ្ញុំផ្ទាល់នេះ
គាត់ថាគាត់នៅផ្ទះពេលខ្លះឮសលេងរត់នៅលើឡៅទឿដែលនៅឡៅទឿហ្នឹងគឺទ្វារខូចហ៎ឮសលេងដូចគេបិទបើកទ្វាររត់ចុះរត់ឡើងឮសំលេងជើងច្បាស់មែនតើទាំងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនមានអ្នកណាម្នាក់ទេថ្ងៃដែលគាត់ថ្ងៃណាខ្លះគាត់ទៅគេងឡៅទឿហ្នឹងណាហើយគាត់ចាក់សោអញ្ចឹងគាត់ខ្ទាស់គាត់របៀបយកខ្សែចងអញ្ចឹងណាគឺគោះយកហ្មងហើយមែនតើគឺគោះយកតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលធ្វើពិធីវិជ្ជគាត់ទុកម្ដាយរបស់គាត់នៅពេទ្យអត់ឲ្យមកផ្ទះទេអ្នកគ្រូគាត់អញ្ជើញទៅដល់ពេទ្យតែម្ដងធ្វើពិធីប្រោះព្រំចឹងគាត់សូត្រអីហើយគាត់ប្រោះព្រំលើករាសីបណ្ដេញបិទបាំងបល័យរបស់គាត់ចេះរបៀបបល័យបិទបាំងបល័យអីចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចនឹងតាមអីទៀតព្រោះផ្ទះហ្នឹងអ្នកដែលរាសីខ្សោយជាងគេគឺម្ដាយរបស់គាត់ចាស់ត្រូវទេអ្នកផ្សេងគេរាសីនៅល្អអញ្ចឹងមានតែអ្នកហ្នឹងឯងដែលគាត់ដែលខ្មោចព្រាយហ្នឹងដែលអាចយកបានណាអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយព្រោះព្រំបិទបាំងម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះទឹកលើរាសីបងឯងនឹងមានហេតុការណ៍អីបន្ទប់ពេទ្យណាមិនមែនជន់ផ្ទាល់ដីទេណាជន់ទី3ទី4ណាបិទចិត្តវាបិទចិត្តអត់មានប្អួយណាចំហគឺបិទចិត្ត4ប្រជុំបិទចិត្តមាន7បែងមួយហោះចូលអត់ដឹងថាមកពីប្រឡោះណាហោះចូលកលឹងម្ដាយគាត់3ជុំកលឹង3ជុំបាត់អានេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតិចទៀតដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងផុតពីព្រោះព្រំឲ្យគេចាប់ផ្ដើមធ្វើយកព្រាយហ្នឹងចេញពីផ្ទះហើយយកព្រាយហ្នឹងចេញពីផ្ទះគេមានកតូមគេធ្វើកតូមគេធ្វើអានគេហៅអីគេកតូមអញ្ចឹងឯណាប៉ែហ្នឹងហើយគេធ្វើប៉ែមានសាច់ឆៅសាច់ឆ្អិនអញ្ចឹងយកចេញទៅអញ្ចឹងណារៀបចំឲ្យអស់លើករាសីឲ្យអស់មានអ្នកឃើញណានៅពេលដែលគ្រូហ្នឹងកាន់ប៉ែឡើងលើឡានណាជីទៅហ្នឹងណាមានព្រាយអង្គុយចិត្តគាត់ទៅតាមប៉ែហ្នឹងគឺមានអ្នកឃើញហើយឃើញច្បាស់ទៀតគឺព្រាយក្បាល8ឃើញច្បាស់ហ្មងហើយជីទៅចប់ហើយអស់ប្រោះព្រំជើញលោកអីមកបោះកំរាលអីប្រោះព្រំហើយអស់ផ្ទះហ្នឹងពេលខ្ញុំទៅដល់ដងក្រោយហ៎បងផ្ទះចាស់តាត់ដែលទាំងអស់តែអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមួយជាពីរត្រូវអាហ្នឹងវាចឹងឯងអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមួយជាពីរដែលម្ដាយគាត់មកដល់ទល់រងថ្ងៃហ្នឹងគឺសុខភាពល្អមែនតើហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនបានជឿអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាកើតឡើងលើហ្នឹងឆ្នាំវាយអត់បាត់ពេទ្យប្រាប់ថាអត់មានជំរឿហើយស្រាប់ធ្វើប្រព័ន្ធនេះអស់មិនដល់20រៀលផងហ្នឹងស្រាប់អ្វីប្រែប្រួលនេះហើយមានអ្នកឃើញច្បាស់យកមកប្រាប់ទៀតជឿអត់អញ្ចឹងតែផ្លាស់ប្ដូរពីគាត់មនុស្សមិនជឿសុទ្ធខ្លាយទៅជាជឿអញ្ចឹងតកតងបញ្ហាមួយនឹងដែរទៅលើអបិយជំនឿខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនមិនជំរុញឲ្យជឿទេប៉ុន្តែបើអ្នកជឿចាត់ទុកថានឹងជាចំណេះដឹងថ្មីត្រូវចាំថាខ្មោចព្រាយវិសាចនៅពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះមិនដែលឧបមាថាគេធ្វើបុគ្គល A ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនច្បាស់ថាបុគ្គល A ហ្នឹងអ្នកធ្វើត្រូវទេបើបុគ្គល A ហ្នឹងនៅតែខ្ញុំគិតថាមានអាស្រ័យរឿងដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកពីមុនហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាបើបុគ្គលហ្នឹងនៅមានរិស័យខ្ពស់ត្រូវតែរកអ្នករិស័យទាបជាងគាត់ក្នុងការធ្វើហើយត្រូវទេបងហ្នឹងហើយបើមិនចឹងធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយទៅបានជាមនុស្សចាស់អ្វីដែលបារម្ភបំផុតគឺជាមនុស្សចាស់ត្រូវបងបាទអញ្ចឹងបងអាចបញ្យល់បន្ថែមហេតុអីបានជាមនុស្សចាស់គេប៉ុន្តែហ្នឹងគេហៅថាបើយើងមើលតាមរាសីគេហៅថាមនុស្សចាស់វាមើលទៅវាមិនមែនថារាសីមនុស្សចាស់គឺរាសីគាត់ទាបទេបាទកាលហ្នឹងទៀងត្រូវមើលទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ទៀតអ្នកខ្លះរាសីទាបពេលក្មេងអញ្ចឹងពេលក្មេងគឺគាត់ឃើញច្រើនតែពេលចាស់រាសីគាត់ខ្ពស់គាត់ទៅជាអត់ឃើញរឿងហ្នឹងគាត់ទៅជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងតែអ្នកខ្លះគាត់មានរាសីទាបពេលចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាយុបញ្ជនគាត់ដល់ពេលដែលរាសីទាបគាត់អាចនឹងត្រូវពេលគេធ្វើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលគេចូលចិត្តឲ្យមនុស្សចាស់ពាក់ត្បូងពាក់ខ្សែកអញ្ចឹងយើងឃើញចាស់ចិនណាចិនទៅជឿចិនកាប់ខ្មែរយើងកាប់ចិនណាគាត់ចូលចិត្តពាក់អាបតងខ្សែកស្ដាងហើយពាក់ដល់ហ្នឹងហើយមានត្បូង5 6ពណ៌ណាបាទអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យរបស់គេអាហ្នឹងគេហៅថាជួយគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពរាសីរបស់គាត់មួយហើយទី2អាត្បូងហ្នឹងគេរើសទៀតគេយក5ពណ៌គេយកពណ៌ដែលត្រូវមួយថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់គាត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីពាក់ឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់
ការពាររាសីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយកុំឲ្យគាត់ឃើញអីប្រទេសប្រដាប៉ុន្តែមនុស្សយើងនឹងមានរាសីទាបនៅពេលដែលយើងចិត្តផុតអ្នកណាក៏ឃើញដែរបាទហ្នឹងក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរអ្នកដែលគាត់មានមនុស្សចាស់នៅក្នុងផ្ទះណាគួរតែមានហើយបើសម្រាប់នឹងមិញហ្នឹងយើងសម្រាប់អាម៉ាគាត់យាយគាត់ពាក់ខ្សែកតែបើសម្រាប់អាកុងយើងអាចធ្វើជាអញ្ជៀនមាសឲ្យគាត់ក៏បានដែរឬមួយក៏អញ្ជៀនហ្នឹងត្បូងមួយគ្រាប់ទៅក៏ជួយការពាររាសីគាត់ដូចគ្នាដែរចាហ្នឹងក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរបាទអូខេចឹងតកតងពីបញ្ហាបកមកវិញចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើព្រោះពេលខ្លះរឿងហេតុដែលខ្ញុំបានដឹងមួយចំនួនខ្មោចព្រាយបិសាចដែលចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះយើងចេះតែថាអូបើជានាងផ្ទះអ្នកថែរក្សានៅនឹងមិនក៏គាត់ឲ្យចូលចុះបើគេមកតាមម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹង case មួយចំនួនករណីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងរបៀបថាជានាងផ្ទះសួរថាមកតាមណាគេថាមកតាមម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងគេអត់មានសិទ្ធិអីក្នុងការបិទបាំងទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមវិធីណាអានេះជាករណីថ្មីណាអញ្ចឹងបងប្អូនមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេនឹងលើចំណុចហ្នឹងអាចមកតាមលក្ខណៈដូចជាគ្រឿងសង្ហារិមដែលយើងទិញប្រភេទគ្រឿងអលង្ការដែលយើងទិញដែលមិនស្គាល់ប្រភពមិនមែនធ្វើថ្មីជ្រើងតែម្ដងតែទិញឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែអង្កាំដែលមានប្រភពជាឈើបាទយើងអត់ដឹងថាឈើហ្នឹងគេយកឈើស្អីមកធ្វើទេអីក្អូបក្លឹមអីចឹងទៅអត់ដឹងថាស្អីទេករណីទី2យើងទៅអង្គុយកន្លែងគេថតរូបឧទាហរណ៍ថាចេះបងដើរនៅលើប្រាសាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាប្រាសាទបុរាណណាប្រាសាទបុរាណយើងមិនធ្វើពីថ្មច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកធ្វើពីថ្មកន្លែងខ្លះវាមានវិញ្ញាណនៅឯកភាពឯងបងមានវិញ្ញាណនៅចឹងចៃដន្យអីយើងថតរូបនៅកន្លែងហ្នឹងដោយមិនមានការសុំមានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថតកន្លែងហ្នឹងអមចាស់តាំងចាក់ដីអើយខ្ញុំសុំថតកន្លែងហ្នឹងកុំប្រកែប្រកាន់យើងទៅដល់យើងជន់កន្លែងគេឃើញអូឈើដួលកន្លែងនេះទំនងណាឡើងទៅជន់ក្រឹបថតក្រឹបមកតាមរូបថតបដ ாய் ករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដឹងដែរបាទដឹងច្រើនគឺមកតាមរូបថតដែលយើងនឹកស្មានដល់អូយើងឃើញព្រៃព្រឹក្សាហ្នឹងអូស្អាតដល់ហើយសមុទ្រឈើទំនងមែនតើថតក្រឹបចៃដន្យអីអានិស័យរបស់យើងហ្នឹងផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងឆក់គ្នាបដ ாய் ទាញតាមរូបថតចូលមកដល់ផ្ទះត្រូវបងថាបាទមានណាបងកន្លែងចឹងចឹងមិនចង់និយាយថាចេះបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់ជឿចឹងមិនមានគេពាក្យមួយថាបើមិនជឿកុំប្រមាថក៏ពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនថាមិនឲ្យយើងបញ្ចេញយោបល់ប៉ះពាល់ទេតែយើងកុំប្រមាថឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់មានបងប្អូនគាត់មកលេងណាគាត់មកលេងដល់ប្រាសាទយើងណាបាទហើយគាត់ដើរឡើងហត់ដើរមកជុំហត់ហើយគាត់ថាចេះហត់ណាមកលេងអីមើលតែថ្មអាយ៉ាចកា3ធ្នេបងចុះពីកម្មចដាខឿនប្រាសាទខ្ញុំនិយាយទៅអានេះគឺខឿនប្រាសាទត្មង3ធ្នេមួយម៉ាត់ចប់ចុះពីចដា3ធ្នេបាត់ហើយបាទនឹងមើលថ្មអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាចេះបើគាត់មិននិយាយពាក្យហ្នឹងក៏បានដែរតែហេតុអីចង់គាត់និយាយធ្វើអីបាទហើយចុះបើយើងបដូរពីពាក្យថាមិនជឿទេបែរទៅនិយាយថាសុំឲ្យសុខសប្បាយមួយម៉ាត់ដូចគ្នាតែវាអត់មានការប្រមាថអីទេហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកថាបើយើងមិនជឿទេឃើញគេធ្វើអីយកខ្លួនយើងកុំទៅនិយាយគេទៅវាអត់មានចំណេញអីនឹងយើងទៅនិយាយហ្នឹងទេបាទចឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយដដែលថាมันបខំឲ្យបងប្អូនជឿទេមកស្ដាប់រឿងរាវហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអូយហួសហេតុតែមិនជឿដូចរឿងកុនរឿងរបស់បងប្អូនណាអត់បខំឲ្យជឿទេគ្រាន់តែស្ដាប់ថាកំសាន្តទៅតែបើអ្នកជឿដឹងហើយកុំបំពេញជាពិសេសកន្លែងថតរូបកន្លែងណាស្អាតឈ្មោះទឹកអីហ្នឹងកន្លែងណាដែលនិយាយទៅពេលដែលបងប្អូនវិស្មកាលដើរលេងកុំមុននឹងថតរូបគួរតែសុំឲ្យសុំទៀតលក្ខណៈថាអូនចាស់ទឹកចាស់ដីអើយខ្ញុំសុំថតរូបកន្លែងហ្នឹងកុំប្រកែប្រកាន់អីចឹងគេអត់តាមទេតែបើយើងទៅដល់ផ្លាច់តែម្ដងដឹងតែគេតាមមានឱកាសតាមក៏បើយើងកុំបើថាកុំឲ្យថាយើងខ្ជិលនិយាយច្រើនដងថាយើងចូលដល់បរិវេណហ្នឹងដល់កូនចៅលោកម្នាក់ថែរក្សានឹងចាស់ទឹកចាស់ដីកូនចៅមកលេងបរិវេណនេះហើយចឹងកូនចៅសុំថតរូបអីខុសតួអីកុំប្រកែប្រកាន់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចនេះបានតែយើងកុំពីណាមិននិយាយឲ្យទៅជន់ឆ្លីថែមវិញអាហ្នឹងក៏អត់ទេបកទៅកន្លែងខ្ញុំនិយាយតាក់ទងមួយ7ពេកមិនទៅបងសំណួរសួរថាតើមានស្អីមកបកស្រាយតើបងប្អូនណាម្នាក់ដែលអាចបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំបានថាហេតុអីបានបន្ទុកពេទ្យបិទចិត្តមាន7ពេកនៅភ្នំពេញបងបើសម័យ1990ប្រហែលជាសម្បូរអត់ទេសម័យឥឡូវលេងហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំ
2022 2023ទៅហម7ពេកណា អត់តែមាន អូ7ពេកធ្វើឆ្នាំមិនបានទេវាអត់មានហ្មងព្រោះរបៀបព្រៃជ្រៅឬក៏ស្ងាត់ហ្មងទៅមិនមានហេតុអីមិនមាន7ពេកចូលមកតែក្រងចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញ7ពេកមិនមែនមានន័យថាជាអំពើខ្មៅទេតាមជំនឿមួយចំនួននឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងដូចគ្នា7ពេកគឺតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងឬក៏ផ្លូវបារមីឬក៏សភាវៈដែលល្អត្រូវទេបង បាទត្រូវហើយ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញ7ពេកហោះចូលមានន័យថា មានដំណឹងល្អ បាទមានដំណឹងល្អមានរឿងដែលល្អឬក៏ជាទេវតាឬក៏ជាអ្នកតាណានិយាយទៅគេអ្នកមកជួយទើបមិនអស់ចូលក៏ប៉ុន្តែរឿង7ពេកក៏ខ្ញុំមានករណីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែចាំវីដេអូក្រោយៗចាំខ្ញុំចែកហ្នឹងហើយ បានប្រិមិត្តថាឲ្យទៀតឡើយ អត់ទេគេទុកតែមកអញ្ចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងហើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមេត្តាចែករំលែកទោះបងប្អូនមិនមានសាច់រឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែបានជួបនៅរឿងរ៉ាវអមនុស្សទាំងឡាយណាក្នុងករណីណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាអាចចែករំលែកបានសូមមេត្តាតាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ Facebook Page ជាអ្វីហើយផ្ញើសាច់រឿងរបស់បងប្អូនមក